प्रत्येक मोर ख्रीष्ट विश्वासी माननकु नमस्कार जना करी एक नुआ खबर नहीं आसी ताहा उत्कल बाप्टिस्ट मंडली के झालर सिंह ठारे मु पहुंची आ विजुअल देखुछंती आ मानक सम्मुख रे जो पानी आज्ञा डिकन हमर मिसाल आज्ञा अछंती निश्चित भाबरे अनेकंकर संदेह आसीबो काहे कि विजुअल रखिछि तेबे आसंतु आजिर खबर जा आमन जो ख्रीष्ट खबर स्वागत करूछु पुणी डिकन आज्ञा अछंती सर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद। आमे जहाँ शुणवाक पारुछु प्रभु अनुग्रह करी आपण मानक अनेक वर्ष सेवा कार्य व्यवहार कर आसु आसु तार सब समय सीमा आकाश तले प्रभु समय रखिंट तेणु आपण अभिषेक अंत अर्थात चलित मास 15 तारिख दिन अभिषेक समाप्त होगा जाऊँगी तेणु आपण स्वतंत्र परिचय दे आम दर्शक मान पदे आप कौन कह अनुभूति। धन्यवाद। प्रथम प्रत्येक मंडलीर मुख्य कर्मकर्ता आम मंडलीर पालक डिकनगण कर्मकर्ता कमिटी गण को एवं सम्मेलन जेते पालक कार्य साधक प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार ज्ञापन करे। नमस्कार। तो आपणकर अभिषेक केबे हितला? हमर अभिषेक है 20/9/2013 तारीख 13 अभिषेक समय रे प्रभु को दया हेतु सम्मेलन थिले तो सम्मेलन माध्यम अभिषेक हेबा परे तो निश्चित भाव अनेक वर्ष सेवा कार्य करि आसले आपनकर सेवा कार्यर अनुभूति पदे कहतो। सेवा कार्य रे प्रभुंकर अनुग्रह सम्मेलन रे मो अर्थ संग्रह थिली सम्मेलन रे कार्य साधक हिसाब से तापर प्रतिनिधि हिसाब रे थिली तापर प्रभुंकर दयारु सेवा कार्य सुरसुर भाव रे हम मंडली रे परिचालित हैला। तो अभिषेक समय परीक्षा क्या थिले कि आपन अभिषेक समय परीक्षा क्या थिले कि वक्ता परिचय महाशय आपन को अभिषेक समय बाक्य दिथिले कि? हाँ हम अभिषेक समय रे परिचय आज्ञा से वक्ता महाशय थिले वक्ता थिले। दीर्घ वर्ष है प्राय 13 रु आज हूँ 25 साल हो प्राय दीर्घ पखापाखि 15-16 वर्ष खंडे है अभिषेक कार्यटा है इतिमध्य सेवा कार्यर डिकन्स दायित्व केमती रहा दरकार? डिकन दायित्व मंडली रे सुरखुर भाव है बहुत मंडली सेवा कार्य रे आम को बहुत परिचय नेले हमको कुशल रे मंडली मध्य हमको चलेबा पाई देले। निश्चित भाव आज अर्थात आउ किछि दिन परे आपनकर अवसर आसी जिवो दुख तो निश्चित लागिवो तो मंडली सहित पालक मानक सहित सेवा कार्य केंत अनुभूति देला? हम पालक डिकन मान सहित आम सेवा कार्य बहुत भल रे थिला प्रेम रे शांति रे हमें परिचालित है चली आसुलु। 15 तारिख पर आपन पदवी खाली हेबो आपण आशा करते कि आ गोटे नुआ डिकन आसीबा पई? एबे जेबे प्रभुंकर अनुग्रह रु सम्मेलन द्वारा मंडली द्वारा अवसर होउची तापर नुआ डिकन माने थिबे चलेबे प्रभुंकर सेवा कार्य हमें करिवो। डिकन रो गुरुदायित्व कोन? डिकन रो गुरुदायित्व कोन बोले प्रभु देवार विधि बाइबल पठन विधि परिचालना करिवार विधि तापरे मंडली रो सेवा कार्य करिवा कथा। निश्चित भाव डिकन्स पद सहित पालक सहित सहकर्मी भाव काम करवा केमती अभला स्मृति कहते? पालक सहित संपर्क रहिबार होचे पालक जहा डिकन को जहा से माने से पालक कहबो ताहा निहाती चलेबो एजुकेट चलेबो प्रॉपर प्रतिनिधि रे जोग देबे एजुकेट रे मधो जोग देबे प्रत्येकंकर आ भलो भाव रे सेवा कार्य करिवे। निश्चित भाव तो अनेक कथा रही तथापि अभिषेक हेबा परे निश्चित भाव आपनकर सधर्मिणी डिगेणी माँ कौन कहती आपन को अभिषेक कार्य डिगेणी माँ केमती आपन साहाय्य करती? बहुत सेवा कार्य करती डिकिरानी माँ बहुत सेवा कार्य करती नेबा को आणबा को रखबा को बहुत 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 सेवा कार्य करती।
ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆମେ ଆଉ କଟୁ କଥା ହେଲା କଣ କଥା କହିବୁ, କିଛି କଟୁ କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଆଂଶିକ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଡିକନ ମିଶାଲ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଦାସ ମିଶାଲ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଅବସର କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରି ଆସୁଛି। ଚଳିତ ମାସ 15/1/2026 ସାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ମାନେ, ଆମେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ପୂର୍ବ ବାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡିକନ ମହାଶୟ, ବାକ୍ୟ ପରିଚୟ କେମିତି କର, ମାନେ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ବାକ୍ୟ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏକଦମ ବହୁତ ମିଠା, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଡିକନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପାଳକ ଡିକନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ପ୍ରବୋଧ ଦେବା। ପ୍ରବୋଧ ବିଧି କେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି ଆପଣ? ପ୍ରଭୁ ବେଦୀ ପାଳକ ଆସିକିରି ଭାଙ୍ଗିବ, ତାପରେ ପରିବେଷଣ ଡିକନ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ଆସିଛି ଆପଣ ଜୀବନରେ? ନିଶ୍ଚିତ କଣ ସେମିତି? ଆତ୍ମିକ ବୋଲେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେବେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ଖାଉଛୁ, ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଶରୀର, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ, ତାଙ୍କର ମାଂସ ଯେବେ ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁତାପ ଆସୁଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ବିଧି ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ତାହାକୁ ପରିବହନ କରି ଚଳେଇବାଟା କେତେ କଷ୍ଟକର ବୋଝର ବିଷୟ। ପାପ ସ୍ୱୀକାର ରହିଛି, ଅନୁତାପ ରହିଛି, କେତେ କନ୍ଦନ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଡିକନ ମହାଶୟ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଦନକୁ ଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦିଦି ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିକନ ମିଶାଳ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଅବସର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଭିଷେକ ଦିନ କେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ? ଖୁସିରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନାଁଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଠିଥିବ, ମାନେ ଯାହାକି ଗୁଳି ବାଣ୍ଟିରେ ନାଁ ଆସିଥିବ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଆସିଥିବ, ସେ କେମିତି ସେଦିନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ? ସେଦିନ ଗୋଟେ ଏକ ମହାନ ଦିନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ଦିନ। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଡିକନ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିକନ ଅଭିଷେକ କଲେ। ଆଉ ସେ ଦିନଠାରୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ବେଶୀ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସିଛୁ। କେବେ କାହା ସହିତ ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ କି କାହା ସହିତ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ କି ମୁଖାମୁଖି ଆମେ କେବେ କାହାକୁ କିଛି କୁହାକୁ ହେଇନାହିଁ। ମାଲକ ଭାବରେ ଏକା ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାର ବହନ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପାଲି ଅନୁସାରେ ମାସକୁ ଗୋଟେ ଥର ପାଳକ ନଥିଲେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ଏକା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିହାତି କ୍ଲେଶ ଅଛି, ନିନ୍ଦା ଅଛି, ଅପମାନ ବି ଅଛି, ଦୁଃଖ ବି ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡିକନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ କଥା, କିଛି ଭଲ କାମକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କିଛି ଈର୍ଷା ଭାବ କଥା କହନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କଣ କହନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମକୁ ଡିକନ ପଦବୀ କରିଛନ୍ତି? କେବେ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନା, ଆମକୁ କିଛି କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେବେ କାହା ସହିତ ମୁଖାମୁଖି କି ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଏକ ପରସ୍ପର ସବୁବେଳେ ଚଳିକି ଆସୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଶେଷ ଦିନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରଖିବେ, କଣ କହିବେ? 15 ତା ଦିନ ଆମେ ଖୁସିରେ ଅବସର ହେଇଯିବୁ। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ପଚାରି ଆସିଲେ ଯେ ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବାଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବାରୁ ଆମେ ନିଜେ ଆଉ ଅବସର ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କଲୁ। ହଁ, ଅଛି ବର୍ଷେ, ତଥାପି ଆମେ ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବାରୁ ଗୋଟା କାଁ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏକା ଆମେ ଅବସର ହେବାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲୁ, ନହେଲେ ପାଳକ ଆଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ମନା କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଛି, କିଛି ବର୍ଷ ବି ଅଛି, ତଥାପି ନିଜ ଆଡୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆସନ ପ୍ରିୟ ନୁହଁ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜ ଆଡୁ ଡିକନ ମହାଶୟ ସାର୍ ସେମିତି ସାର୍ କଥା ନିହାତି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଅବସର ଦିନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସମର୍ପଣ କରି ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ରହିଲା ବାକି ଆଗାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସ 15/1/2026 ତାରିଖ ଦିନ ସକଳ ଅଭିଷେକର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ଦିନ ଆସୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।
ଆମେନ୍।